Hello civil aspirants, welcome to Sparks Academy and welcome to question discussion series. So in this session, we are going to discuss most expected questions from effective stress and seepage topic. So already nariya topics like relationship between soil properties, permeability, index properties, இந்த மாதிரி important topicsல இருந்து most expected questions என்னென்ன வரும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஒரு சீரீஸாவே போட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா you can go and watch that as well. That is available in our YouTube channel for free. Okay, so in this session we are going to deal about effective stress and seepage topic. Again, very important thing. First question பார்க்கலாம். The critical gradient of a seepage of water is dash of a soil. Directly proportional to void ratio, increases with decrease in void ratio, inversely proportional to specific gravity, increase with decrease in specific gravity. Okay, so this critical gradient, the value வந்து void ratio base பண்ணி or specific gravity base பண்ணி எப்படி change ஆகுது அப்படிங்கறத question. So I critical, this is I critical is nothing but the critical gradient is equal to G minus 1 divided by 1 plus E. This is a very common formula we get to know. So G இங்கிறது இதுல என்ன represent பண்ணுது அப்படின்னா specific gravity represent பண்ணுது, E represents the void ratio. So இங்க அந்த proportionation எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கிறோம். So G is directly proportional to critical gradient and E is inversely proportional to critical gradient. Since E value increases, the critical gradient keeps on decreases. Okay, so directly proportional to void ratio கொடுத்திருக்காங்க, தப்பு. Increases with the decrease in void ratio is obviously because once the denominator value நமக்கு increase ஆயிட்டே போகுது அப்படிங்கும்போது I critical வந்து decrease ஆயிட்டே போகும். So increases with decrease in the void ratio. Yes, and inversely proportional to the specific gravity, no, it is directly proportional to the specific gravity. And increases with decrease in specific gravity, no, increases with increase in specific gravity would be the right answer because directly proportional இருக்கு. G value increase ஆகுது அப்படிங்கும்போது நமக்கு I critical value increase ஆகிட்டு தான் வரும். So obviously option B is the correct answer for this question. So இந்த question base பண்ணி ஒரு numerical solve பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த particular formula itself is very important. நிறைய questions இதுல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Then we will discuss some numericals also because this is also very commonly asking questions. So again, critical gradient தான் கேட்டிருக்காங்க. What is the critical gradient? For a coarsely grained soil which has a void ratio 0.78 and specific gravity 2.67. So E value கொடுத்தாச்சு 0.78 and specific gravity 2.67 கொடுத்திருக்காங்க. So G minus 1 divided by 1 plus E அப்படிங்கிறதா formulaன்னு தெரியும். Here G is 2.67 minus 1 divided by 1 plus E is 0.78. So the value that is, it is 1.67 divided by 1.78 னு வரும். இதை போயிட்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றது அது மாதிரிலாம் வேணாம். ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, 0.7, 0.76, 0.84, 0.95 இருக்கு. ஸோ 0.74 அப்படின்னா 3/4 வேல்யூ தான் 0.75 வரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நியர், நியூமரேட்டரும் சரி டினாமினேட்டரும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நியரா இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் மோர் நியர் டு 1 அப்படிங்கும் போது 0.94 would be the correct answer. No need to like do the complicated maths and all here. Just simple options பாருங்க, கம்பேர் பண்ணுங்க, எது வந்து இருக்க சான்ஸ் அதிகம் அப்படிங்கிறத பிக் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு அடுத்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின். The capillary height range of silt soil is 2 to 10 cm, 100 to 1000 cm, 10 to 100, 15 to 30 இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த capillary ரைஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ மேம் நடக்கும் அப்படின்னா, if this is a ground level, okay, if water table lies somewhere down the ground level, okay, இதுதான் ground level, நமக்கு இது வந்து water table. ஸோ இந்த water table present ஆன டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து ஒரு certain distance வரைக்கும் அந்த ஈரப்பதம் வந்து ஊடுருவி போயிருக்கும். ஓகே, இந்த தண்ணி இங்க present ஆயிருக்க தண்ணி கொஞ்சமா மேல ஊடுருவி போயிருக்கும். ஓகே, இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா capillary rise அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு capillary rise that is happening in a soil அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு யூஸ்வலா ஒரு சாயில் பிரசன்ட் ஆயிருந்ததுன்னா, ஒரு கிளேவோ ஒரு சில்ட்டோ ஒரு கிராவலோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சாயில்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இந்த கேபிலரி ரைஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறதா இந்த கொஸ்டின். சில்ட் சாயிலா இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு கேபிலரி ரைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹாவ் வேல்யூஸ் ஃபார் திஸ். ஃபார் ஃபைன் கிராவல் இட் இஸ் 2 to 10 cm, up to 2 to 10 cm it rises. கோர்ஸ் சாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10 to 30 cm வரைக்கும் ரைஸ் ஆகும். அண்ட் ஃபைன் சாண்ட், ஃபைன் கிராவலுக்கும் ஃபைன் சாண்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஃபைன் சாண்ட்னா 30 to 100 cm, சில்ட்டுக்கு 100ல இருந்து 1000 cm வரைக்கும் ரைஸ் ஆகும். கிளேக்கு 1000 to 3000 cm, and for colloids more than
For colloids means even very minute particles lesser than 2 micron clay சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த 2 micron விட கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கும் போது, கிளேயோட சைஸோட கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கும்போது அதை வந்து கொலாய்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து 3000 சென்டிமீட்டர். இந்த வேல்யூஸ் ஓகே ஒன்ஸ் பாக்குறீங்க, பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் கான்செப்சுவலா அதில் கொஸ்டின் கேட்கலாம். அப்படின்னா இஃப் if the size of a particle increases, what will happen to the capillary rise or capillary height அப்படின்னு question கேட்கலாம். As you can clearly see, when the size is bigger, the rise is smaller. When the size is smaller, the rise is higher. Okay, so size of a particle அதிகமாக capillary height வந்து நமக்கு கம்மியாகும். இது மாதிரி கான்செப்சுவல் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஒரு டேட்டா ஃபார்மேட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் அதுல இருந்து எப்படி கான்செப்சுவலாக கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் from the capillaries. So let's move to the next question. The bulking of a sand means compacting, segregating, increase in volume due to the presence of moisture up to the certain limit. None அது மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் எப்போ மேம் நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, சாயிலோட இந்த காம்பேக்டிங் இது வந்து அப் டு மார்க் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால they started to give some water content to the soil and they started to compact. அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்னாச்சு, ட்ரை டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு. ஒரு சர்டன் லிமிட்டுக்கு அப்புறம் வாட்டர் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண ட்ரை டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த கர்வ் லுக்ஸ் லைக் திஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பட் திஸ் இஸ் நாட் அ ரியல் கர்வ். ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல, ஓகே, இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க சாயில் காம்பேக்ட் பண்ணும்போது அரௌண்ட் ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் 4 to 5% ஆஃப் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த காமா டி வேல்யூ டிக்ரீசஸ். ஓகே, இந்த காமா டி வேல்யூ டிக்ரீசஸ். அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. இந்த 4 to 5% ஆஃப் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். எப்படி மேம் சாண்ட் வந்து பல்க் ஆகுது? ஒன்ஸ் த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இஸ் அரௌண்ட் திஸ், the volume of a sand increases. Okay, the volume of a sand increases. How much volume increases? Around 20 to 40% of the total volume of a sand increases. Okay, இதுவும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இனிஷியலா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இதனால காமா டி நமக்கு கம்மியாகுது. பிகாஸ் gamma or not only gamma d, anything unit weight அப்படினாவே it's nothing but weight by volume. When volume keeps on increases, the gamma unit weight keeps on decreases. So at initial stage up to 4 to 5% of moisture content, the gamma d value decreases. So increase in volume due to the presence of moisture up to the certain limit. அந்த லிமிட் தாண்டது அப்படிங்கும் போது நமக்கு காம்பாக்ஷன் நம்ம கொடுக்க gamma d யோட வேல்யூ அதிகமாயிட்டே போகுது. ஓகே, ஒரு சர்டன் வேல்யூல மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கும், அதுதான் மேக்ஸிமம் ட்ரை டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். அது கரஸ்பாண்டிங்கான மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் ஆப்டிமம் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவாமா? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. If the hydrogen gradient is unity, that means what? 1. அப்போ ஐயோட வேல்யூ 1 இருக்கு அப்படின்னா what is the ratio of a flow across unit area of a soil called? ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான क्वेश्चन. ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ளோ ஏரியா ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் இது எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணுற டேர்ம் என்ன அப்படின்னு யோசி. We have a Darcy law. So Darcy law states that Q is equal to KA. அவர் என்ன சொன்னா V directly proportional to Iன்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்டை நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக K இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம். அதுக்கடுத்து கன்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி Q is equal to KI அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். இங்க அவங்க क्वेश्चन கேட்டிருக்கிறது ரேஷியோ ஆஃப் a flow across the unit area. அப்போ Q divided by A is equal to KI. இப்போ அவன் क्वेश्चन என்ன சொல்லிட்டான், ஐயோட வேல்யூ வந்து யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அப்போ Q by A is equal to என்னவா இருக்கும், K-வா இருக்கும். So K is nothing but what? Coefficient of permeability. So the ratio of a flow across unit area of a soil is termed as a coefficient of permeability K. Okay. Now, so next question பார்க்கலாம். The magnitude of a capillary rise is more in silt, clay, sands, gravel. நீங்க இந்த क्वेश्चन தான் எங்களுக்கு சொன்னீங்களே எனக்கு தெரியுமே அப்படின்ட்டு நீங்க எல்லாரும் enthusiastic-ஆ இருக்கணும். ஓகே, ஸோ capillary rise இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஓகே
அதோட பார்ட்டிகல் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கணும். That means இது டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா capital rise is equal to 4 sigma cos theta divided by rho GD. Here, H, capital rise, is inversely proportional to the diameter of a particle. When the diameter of a particle keeps on increases, the capital rise decreases. அப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆனதானே எனக்கு கம்மியாகும். இந்த வேல்யூ கம்மியாயிட்டே ரொம்ப மைன்யூட் ஆகிட்டே வருது. கிளேக்கு தான் இருக்கிறதுலே மைனர் வேல்யூ ஆஃப் diameter. So, the clays has the more capillary rise. பார்த்தீங்களா, ஒரு சின்ன கான்செப்ட்லேயே நமக்கு 2 கொஸ்டின் வந்தது. Very simple, right? So, let's move to the next question. The effective stress kilonewton per square meter at point B shown in a figure is. So, this is our figure. So, in the figure இருக்க அந்த effective stress ஓட value என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த question. Okay, அந்த soil ஓட effective stress value என்ன? Okay. Effective stress அப்படிங்கிறது sigma dash or sigma மேல bar அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. So, this is total stress minus pore water pressure. Okay. So, point B ல என்ன effective stress? அதுக்கு first நான் என்ன பண்ணும்? Total stress வந்து calculate பண்ணும். Total stress அப்படிங்கிறது unit weight of a soil into corresponding height. So, 6 meter thick dry sand அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. அப்போ gamma D into Z minus of இங்க dry sand அப்படிங்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் நான் வந்து effective stress calculate பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதுனால since there is no water, there won't be any pore water pressure also, so I can say that is 0. இங்க gamma D ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, 16.5 kilonewton per meter cube. Into Z value, yes, that is nothing but the thickness of a sample, that is 6. So 16.5 into 6 minus 0 gives me around 99 kilonewton per meter square. Simple as that. இது மாதிரி தான் கொஸ்டின் வருமா மேம்? இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக கேட்கணும் அப்படின்னா 2 லேயர்ஸ் 3 லேயர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி கேட்கலாம். சப்போஸ் இங்கே இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் பாயிண்ட் சின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, பாயிண்ட் சின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ if I want to predict out what is the effective stress and what is the pore water pressure, total stress இதெல்லாம் calculate பண்ணணும் அப்படின்னா I have to consider all this layer that is overlying there. Okay, இந்த பாயிண்ட்க்கு மேலே இதெல்லாம் மேலே இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நாம் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். 16.5 into 6 plus 19 into 12. So that gives us the total stress. அதுக்கு அடுத்து pore water pressure calculate பண்ணுவோம். pore water pressure இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எனக்கு இருக்காது because that is a dry soil. So இந்த லேயர் மட்டும்தான் என்னது pore water pressure இம்பாக்ட் பண்ணு. So gamma W into 12. So I can write 1 into 12. Okay. So if I consider gamma W equal to 1 into 12. So finally, இப்போ effective stress எனக்கு வேணும் அப்படிங்கும்போது I can write the total stress minus pore water pressure. So இப்படி தான் you have to predict out. எந்த இடத்துல dry sand இருக்கு அங்க pore water pressure தேவையில்லை. எங்க saturated sand இருக்கு, saturated sandனா அது கரஸ்பாண்டிங்கான திக்னஸ் நமக்கு pore water pressure ஆக்ட் ஆகும். அதுக்குன்ட்டு யூனிட் வெயிட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? 19 எடுத்துக்கூடாது. pore water pressure எப்போ கால்குலேட் பண்றீங்கனாலும் நீங்க வந்து gamma W தான் எடுத்துக்கணும். So final value you get is the effective stress. Okay. So let's move to the next question. Effective vertical stress at some depth below the river bed is unaffected by the water depth in a river. Equal amount of, so reason is equal amount of increase in total stress and pore water pressure will not change the effective stress. So இங்க என்ன question கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா the effective vertical stress value, let me draw this. So இதான் நம்மளோட bed, river bed. இதுக்கு மேல வந்து water வந்து லை ஆயிட்டு இங்க கீழே
soil percentile. Okay, இங்க எதுவோது ஒரு ரேண்டமா ஒரு பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி இதுக்கு நான் ஒரு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ it's not going to influenced by the level of water that is present. Maybe level of water இந்த இடத்துல இருந்தாலும் same effective stress தான் இங்க இருக்கும். Level of water இந்த இடத்துல இருந்தாலும் same effective stress தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். புரியுதா? Even though the level of water changes, there won't be any change in the effective stress. உண்மையா மேம் அப்படின்னா எஸ் மேம். பிகாஸ் இங்க இந்த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற ஃபேக்டர் யாரு அப்படின்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர். இந்த பாயிண்ட்ல டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இங்க இருக்கிற அந்த லெவல் ஆஃப் வாட்டரோட வெயிட்டையும் நான் தெரிஞ்சுப்பேன். யூனிட் வெயிட் இன்ட்டு டெப்த். இந்த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ல நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது யூனிட் வெயிட் யூஸ் பண்றேன் பாத்தீங்களா? மேல இருக்கிறது தண்ணியா இருந்ததுன்னா நான் காமா டபிள்யூ இன்ட்டு டெப்த் தான் யூஸ் பண்ணும். அகைன் இந்த போர் வாட்டர் ப்ரெஷர்ல யூஸ்வலாவே நம்ம காமா டபிள்யூ இன்ட்டு ஜெட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த வேல்யூ எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அது கரஸ்பாண்டிங்கா நமக்கு போர் வாட்டர் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது 2 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதுவும் 2 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது 5 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதுவும் 5 யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபைனலா நமக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ல எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. அதனாலதான் இங்க அதை அழகா ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Equal amount of increase in total stress and pore water pressure will not change the effective stress. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay. So this is all about the most expected questions from the effective stress and seepage topic. So I have a question for you. Once soil present ஆயிருக்கு, seepage வந்து downward directionல நடக்குது. Okay. Seepage வந்து downward directionல நடக்குது அப்படிங்கும்போது எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? இந்த சாயிலுக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. லெட் மீ டெல் தி நேம் ஆல்சோ. ஸோ சிந்தாமணி, சக்தி முருகன், தென் அபினேஷ், இவங்கெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்ட ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் ஃபார் தி சாயில் அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க. இட் இஸ் 1 சூப்பர்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் இந்த கொஸ்டின், அதாவது சீபேஜ் டவுன்வர்டில் நடந்தது அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட நேமை ஐ வில் கிவ் யூ தி ஷார்ட். ஓகே. ஸோ நம்மளோட ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியில் ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் பேட்சஸ் கோயிங் ஆன். ஓகே. கொஷின்ஸ்லாம் வந்து ஆஸ் பர் நம்மளோட முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் அந்த போர்ட் எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, என்ன ரேஞ்சில் இருக்குமோ அதே சேம் ஸ்டாண்டர்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். டெக்னிக்கல்னா 55 பேப்பர்ஸ், ஜிஎஸ் அப்படிங்கும் போது அலாங் வித் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஹோல்சமாக எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கவர் பண்ண மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆஃப்லைன் மோடில் அவைலபிளாக இருக்கு. இல்லை மேம் டேரக்டாக இன்ஸ்டியூட் வர முடியாது அப்படின்னாலும் நீங்கள் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து எடுத்துக்கலாம். சிவில் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு இது அவைலபிள், ஈவன் மெக்கானிக்கல் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் அவைலபிள். சப்போஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மெக்கானிக்கல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாலும் தே வில் யூட்டிலைஸ் திஸ், இன்ஃபார்ம் தட். ஓகே. So yeah, I'm going to wind up this session. If you find this session helpful, kindly share with your friends. Okay. And உங்களுக்கு இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல give your feedback so that it will motivate us to create a lot of quality contents. Okay. Thank you so much. We will meet in the next session. Thank you.